invite you in our midst, Holy Spirit, We Lord. invite you, Jesus. Wonderful Holy Spirit, Lord. We thank you for this morning, oh Lord. Father, Lord, Daddy Jesus, thank you for gathering in your presence, oh Lord. Yes, Lord. Lord, we strongly believe, oh Father, before we entered into this place, oh Lord, you are in our midst, oh Lord. Lord, your word says, oh Father, wherever 2 or 3 gather in my name, I will be in the midst, oh Father. Amen. Lord, today we believe that you are in our midst, oh Father. Lord, Daddy Jesus, take all glory and honor in our worship, oh Lord. Yes, We need your leading Holy Spirit, Lord, Daddy Jesus. Yes, Father. Lord, not by might, not by strength, oh Father. Let your spirit, oh Father, Lord, Daddy Jesus, overtake us, Holy Spirit, Lord. Yes. As we are going to worship in your name, oh Father. Lord, let your mighty hand be laid upon our heads, oh Father, Lord. Yes. We believe mighty breakthroughs in our worship today, oh Father. We Amen. believe mighty presence in our worship Yes, today, oh Jesus. Father. Amen. We believe mighty things in our worship today, oh Father. Yes, Jesus. Lord, accept our worship, oh Father. Let our worship be a fragrance to your kingdom, oh Father, Lord, Daddy Jesus. Yes. Lord, unite every heart that they are sitting in this place, oh Father. Amen. Lord, whomever coming into this place, oh Father, Lord, let their hearts be turned towards you, oh Father. Lord, as they're entering, oh Father, let they sense your tangible presence that is in this place, oh Father. Yes. Lord, Daddy Jesus, we invite you, Lord. Oh, Ranana Maseri Andoro Lumura Kateli Andoro Nama Mama 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 Mama. Ura Deli Andoro Boshadala Maradala Mama. Let we all glorify him for seconds. Lord, thank you, Lord. Let we all open our mouths. Let we all glorify him for a few seconds. Let we all glorify his holy name. Let we all open up our mouths. Let we all proclaim his goodness. Let we all think of the goodness that the Lord has done in our lives. Ora deli andoro bo se breketela masedene na maradana na mama mama barako sedele marade rako si andoram brakatele broko sede rato na marakatele bakachada bakachana maradaba oreketele andoro bo shata la brakatele bakasedele marata roshedina marata la mama 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 mama. Thank you, Lord. Rata shediri andorobo. Lord, we invite you, Lord. We praise your holy name, O Lord. Thank you, Lord. Shata tada ma ba 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 ba. O rata na na ma 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 shediri andorobo rakata la marada na ba. O rateri ando shata na marege la torobo sedina na na marakata la ba rakata la marege tina ma 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 rata lobo shata la marakata la ba rata la marege tele andorobo rakata la ba ba ba. O reteri andarana ma ba 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 ba. Let we all feel. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rata la ma 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 nimpanda ya ప్రభువా నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపండయ్యా ప్రభువా నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపండయ్యా నైనా ప్రభువా. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. And your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Yes, Lord, we worship your holy name, O Father. Your name is holy, O Father. You dwell in the holy of holies, O Father, Lord Daddy Jesus. We praise your holy name, O Father, Lord Daddy Jesus. We thank you, Lord. We praise you, Lord Daddy Jesus. Lord Daddy Jesus, we thank you for all your goodness in our lives, O Father. Yes, Lord, you're slow in anger, O Father, and you're rich in love, O Father, Lord. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord, Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Pour out your power and love, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Thank you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Of all this, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Yes, Lord, Daddy Jesus. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, we are to worship you, Father, Lord. You are the wonderful Lord, oh Lord, and Jesus. But know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon the cross.
I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Yes. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Yes, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Yes, Lord. నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నీ కన్ను పాప వలె నన్ను కాచి నేను చెదరక మోసావు స్తోత్రం. నీ కన్ను పాప వలె నన్ను కాచి నే చెదరక మోసావు స్తోత్రం. ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరే ఎబినేజరే నా తోడువై నడిచితివే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. కౌగిలిలో కాచితివే. స్తోత్రం
స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, హృదయములో మోసితివే స్తోత్రం. అందరం కూడా మన హృదయంతో ఉన్న దేవదేవుని ఆరాధిద్దాం. ఎడారిలో ఉన్న నా జీవితమును మేలులతో నింపితివే. ఎడారిలో ఉన్న నా జీవితమును మేలులతో నింపితివే. ఒక కీడైన దరి చేరలేదు, తండ్రిగా కాచావు స్తోత్రము. ఒక కీడైన దరి చేరనన్ను తండ్రిగా కాచావు స్తోత్రము. ఎబినేజరే ఎబినేజరే, ఇంతకాలం గాచితివే. ఎబినేజరే ఎబినేజరే, నా తోడివై నడిచితివే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, కౌగిలిలో దాచితివే స్తోత్రం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, కౌగిలిలో దాచితివే స్తోత్రం. అవునా, వెర్రి వాళ్ళైన మనల్ని పిలుచుకున్న గొప్ప దేవుడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. జ్ఞానుల మధ్యలో నన్ను పిలచిన నీ పిలుపు ఆశ్చర్యమాశ్చర్యమే. జ్ఞానుల మధ్యలో నన్ను పిలచిన నీ పిలుపు ఆశ్చర్యమాశ్చర్యమే. నేను దేనికి పాత్రను కాదు, కేవలము నీ కృపయే స్తోత్రం. నేను దేనికి పాత్రను కాదు, కేవలము నీ కృపయే స్తోత్రం. ఎబినేజరే ఎబినేజరే, నా తోడువై నడచితివే. ఎబినేజరే ఎబినేజరే, నా తోడువై నడచితివే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, కౌగిలిలో దాచితివే స్తోత్రం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, కౌగిలిలో దాచితివే స్తోత్రం. మన దేవుడు ఎందరో జ్ఞానులున్న అజ్ఞానులైన మనల్ని, చెదిరిపోయిన మనల్ని ఏర్పరచుకొని, జ్ఞానులకు సిగ్గుపరచటకు అజ్ఞానులైన మనల్ని ఏర్పరచుకొని, ఇదిగో అని విలువైన రక్తంతో కొన్న దేవుణ్ణి అందరం కూడా మన చేతులపైకి తిరుగంతరంగులను ఆరాధిద్దామా. జ్ఞానుల మధ్యలో నన్ను పిలచిన నీ పిలుపు ఆశ్చర్యమాశ్చర్యమే. జ్ఞానుల మధ్యలో నన్ను పిలచిన నీ పిలుపు ఆశ్చర్యమాశ్చర్యమే. నేను దేనికి పాత్రను కాదు, కేవలము నీ కృపయే స్తోత్రం.
నేను దేనికి పాత్రను కాదు, కేవలము నీ కృపయే స్తోత్రం. ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతకాలం కాచిదివే, ఎబినేజరే ఎబినేజరే నా తోడువై నడచితివే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, కౌగిలిలో దాచితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం, కన్ను పాపగా కాచితివే. స్తోత్రం. Yes Lord, we thank you Lord, we praise you Lord. ప్రభువా, నువ్వు చూపిన కృపలకని స్తోత్రమయ్యా, నువ్వు చూపిన మేళ్ళకని వందనాలయ్యా ప్రభువా. Father God, we thank you Jesus. మేమేమై ఉన్నామో నీ దయ వల్లనే. అవునయ్యా, ఈరోజు మేము ఏమై ఉన్నామో ప్రభువా కేవలం నీ కృపని బట్టేనైనా ప్రభువా. ఈరోజు మా జీవితాలైనా ప్రభు తండ్రి నీ చేతిలో నీ నీడలో ప్రభు దాచుకొని ఉన్నావయ్యా ప్రభువా. ఈ లోకంలో ఎందరో చెదిరిపోతున్న ప్రభువా, ఎందరో కొట్టిముట్టలాడుతున్న ప్రభువా, ఇదిగో మా యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా మమ్మల్ని చేరదీసిన దేవుడు నీవయ్యా ప్రభువా. నువ్వు చూపిన ప్రతి దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా దేవా, నువ్వు చూపిన మేళ్ళకే నీకు స్తోత్రాలయ్యా దేవా ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జస్ ప్రభువా. ఇక్కడ ఎందరైతే ఉన్నారో ప్రభువా ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి అయ్యా నైనా ప్రభువా, ప్రతి ఒక్క హృదయాల్ని తాకండి అయ్యా నైనా ప్రభువా. ఇదిగో ప్రభువా ఇక్కడ ఎంతమంది బిడ్డల హృదయ గాయాలు కలిగి ఉన్నారో ప్రభువా, ఇప్పుడు ఆ బిడ్డల హృదయాల్ని కదిలించండి అయ్యా నైనా ప్రభువా. ఇదిగో నైనా ప్రభువా ఆ బిడ్డల హృదయాన్ని తాకండి అయ్యా నైనా ప్రభువా. వాళ్ళు వెళ్తున్న సమస్యల నుండి విడుదల దయచేయండి ప్రభువా. ఇదిగో ప్రభువా రహస్యంగా ప్రభువా ఎవరైతే ప్రభువా తండ్రి ఇదిగో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారో నైనా ప్రభువా వాళ్ళలో మీరు జోక్యం చేసుకోనైనా ప్రభువా. ప్రతి ఒక్క వేదన నుండి కన్నీటి నుంచి విడుదల దయచేయండి అయ్యా తండ్రి ప్రభువా. ప్రభువా ఇదిగో నీ పరిపూర్ణమైన సంతోషాన్ని బిడ్డలకు దయచేయండి అయ్యా నైనా ప్రభువా. ఇదిగో ప్రభువా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు జవాబిచ్చేవాడవయ్యా తండ్రి ప్రభువా. అయ్యా నమ్ముచున్న ప్రభువా అయ్యా ఈరోజు మా ఆరాధనలో మేము ముట్టినాను ప్రభువా. ఇదిగో ప్రభువా అనిలాంటి వాక్యం చెప్పుతుండగానైనా ప్రభువా ఆ బిడ్డకి నీ శక్తిని దయచేయండి ప్రభువా, ఆ బిడ్డకి నీ అభిషేకం దయచేయండి ప్రభువా. ఇప్పుడు ఆ బిడ్డ తల నుండి అరికాల వరకు ప్రభువా తండ్రి ముట్టండి అయ్యానైనా ప్రభువా. ఆ బిడ్డ వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా మీరే తోడుగుండి మాట్లాడమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. గుడ్ మార్నింగ్ చర్చ్. అందరికీ ఆహ్వానము వందనములు. This morning Sister Asha has an important work, so she requested me to give the message. ఆశా ఆంటీకి ఒక అవసరమైన పని ఉండింది కాబట్టి ఈరోజు సిస్టర్ అనీరా గారిని ఈరోజు దేవుని వాక్యం అందించమని ఆహ్వానించి ఉంటున్నారు. Whatever the Lord has placed on my heart, I shall share with you all. దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టిన వాక్యము నేను మీ అందరికీ అందిస్తున్నాను. కొంచెం వెనక్కి కొంచెం వెనక్కి కొంచెం పైకి పెట్టాలి. We'll begin with a prayer. మనము ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాము. Gracious and loving Heavenly Master, Father, we thank you, Lord, for this day. This is your day, O Lord. We give you all the honor, glory. Father, we want you to talk to us today, Father. Speak to each one, Lord. Father, it is you who's speaking, Lord, not me. Father, give us the message not only to each one, but also to me, O God. We commit this time into your holy hands. In Jesus' precious name I ask. Amen. Amen. My topic is on how to understand adversity. ఈరోజు మనము ధ్యానించుకునే వాక్యము అంశము ఏ రీతిగా మనము అననుకూల అయిన విషయాలను తెలుసుకోగలము. Adversity means an unpleasant situation. అననుకూలమైన పరిస్థితి అంటే మనకు
నచ్చని ఒక పరిస్థితి, a misfortune, ఏదైనా మనకు అనుకూలమైనది కానిది, a troubling situation, మనల్ని దుఃఖపెట్టేది, కష్టపెట్టేది, or any hardship that we deal in our lives. ఏదైనా కష్టతరమైన పరిస్థితి మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము అననుకూలమైన పరిస్థితులు అంటాము. Certain types of adversity that we all face in our life, కొన్ని రకాల అననుకూలమైన పరిస్థితులు మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేవి ఏవంటే all of us encounter. అందరం అనుభవిస్తాం ఇవి. They may be physical sickness, అది మన శారీరక సంబంధమైన అనారోగ్యం కావచ్చు, they may be injuries, ఏవైనా దెబ్బలు తగలొచ్చు, rejection, మనల్ని కొంతమంది రిజెక్ట్ చేయవచ్చు, significant life challenges, మన జీవితంలో ఎదుర్కొనే కొన్ని కష్టాలు కావచ్చు, poverty, మనకు డబ్బు లేని పేదరికం కావచ్చు, losing a loved one, మన ప్రియమైన వాళ్ళను కోల్పోవడం కావచ్చు, and struggling to succeed in our careers. మన ఉద్యోగ రీత్యా మనము సక్సెస్ని పొందుకోకపోవడం కావచ్చు. We generally are more likely to get helpless and hopeless. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం చాలా కూడా దుఃఖకరంగా నిరాశతో ఉండే పరిస్థితి రావచ్చు. It leaves us with a feeling that we are not capable of coping with these wrong situations. మనకెన్నోసార్లు అనిపించవచ్చు ఈ కష్టమైన పరిస్థితులు ద్వారా మనము అసలు ముందుకు సాగలేమేమో అనే పరిస్థితి మనకు అనిపించవచ్చు. Adversity triggers our feelings. ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు మనల్ని మానసికంగా కూడా కృంగదీయొచ్చు. A state of mental worry and tension. మానసికంగా మనము టెన్షన్లో ఒక రకమైన వరితో ఉంటాము. That is caused by a difficult situation. ఈ కష్టమైన పరిస్థితుల వలన మనకి ఇటువంటి తలంపులు రావచ్చు. It's also called stress. ఇదే మనము స్ట్రెస్ అనే పదం కూడా వింటూ ఉంటాం కదా, దీన్నే అంటాము. So to understand God's purposes of adversity in our life, మన జీవితంలో ఇటువంటి పరిస్థితులు దేవుడు ఎందుకు రాణిస్తాడు అని తెలుసుకోవడానికి our scripture reading for the day, ఈరోజు మనము దేవుని వాక్యంలో నుంచి Hebrews 12:1-15. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక I request Sister Elizabeth to come forward to read it in Telugu. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము మొదటి 15 వచనములు ఈరోజు మనము వాక్యంలో నుంచి చదువుకుందాము. సిస్టర్ ఎలిజబెత్ గారు ఇది చదివి తెలుగులో వినిపిస్తారు. Sister Sharon will come. సిస్టర్ శాలిని గారు 12:1-15. సిస్టర్ శాలిని గారు శాలు గారు వినిపిస్తారు చదివి. Hebrews 12:1-15. Hebrews 12:1-15. ప్రైజ్ లార్డ్ ఎవ్రీవన్. హీబ్రూస్ 12 అధ్యాయము 1-15 వచనాలు. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున మనం కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులుబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడైనా యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము. ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యము పెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనము యొక్క కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు. మీరు అలసట పక్కయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు
ఉండునట్లు పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగా చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. క్రమశిక్షణ యొక్క ఉద్దేశము: మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రక్తము కారణంతగా ఇంకా దానిని ఎదిరింపలేదు. మరియు నా కుమారుడా, ప్రభు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము. ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకుము. ప్రభు తాను ప్రేమించు వారిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచితిరి. శిక్షా ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు. దేవుని కుమారులనుగా మిమ్మును చూచుచున్నాడు. తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు? కుమారులైన వారందరూ శిక్షలో పాలు పొందుచున్నారు. మీరు పొందని ఎడల దుర్బీజులే గాని కుమారులు కారు. మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. వారి యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటిమి. అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వానికి మరి ఎక్కువగా లోబడి బ్రతకవలెను కదా. వారు కొన్ని దినములు మట్టుకు తమకిష్టం వచ్చినట్టు మనలను శిక్షించిరి కానీ మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలెనని మన మేలు కొరకే ఆయన శిక్షించుచున్నాడు. మరియు ప్రస్తుతమందు సమస్త శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునే కానీ సంతోషకరముగా కనబడదు. ఆయనను దానియందు అభ్యాసము కలిగిన వారికి అది నీతి అను సమాధానకరమైన ఫలమిచ్చును. కాబట్టి సలిన చేతులను సలిన మోకాలను బలపరచుడి. మరియు కుంటికాలు బెనుకక బాగుపు నిమిత్తము మీ పాదములకు మార్గములను సరళము చేసుకొనుడి. మేలుకోగా నుండవలెనని హెచ్చరికలు. అందరితో సమాధానమును పరిశుద్ధతయు కలిగి ఉండుటకు ప్రయత్నించుడి. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును ప్రభువును చూడు. మీలో ఎవడైనాను దేవుని కృప పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అనియు చేదైన వేరు ఏదైనాను మొలిచి కలవరపరుచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులై పోదురేమో అనియు ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వమును హక్కును అమ్మివేసిన ఏశావు వంటి భ్రష్టుడైన వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమో అనియు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. Thank you, Sharon. So what we learn from this is our first response to adversity should be not to pray for removing it, but to learn our own weaknesses. మనము ఈ వాక్యం ద్వారా నేర్చుకునేది ఏంటంటే మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అవి మన జీవితంలో నుంచి తొలగించమని ప్రార్థించడము కాదు, కానీ ఆ కష్టం ద్వారా మన జీవితంలో ఏమి నేర్చుకోగలము అని ప్రార్థించాలి. Adversity can be our greatest motivation. Sometimes it can also become a deadliest. It can reverse your situation. You may not be for God. You may go against God also sometimes. ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనము రెండు విధాలుగా స్పందించవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే మనము దీని ద్వారా నేర్చుకొని దేవునికి దగ్గరగా రావచ్చు, లేకపోతే దేవుణ్ణి తిరస్కరించే పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. It can become a deadliest means of discouragement. ఇది ఒక రకంగా మనకు చాలా డిస్కరేజ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా తీసుకొని రావచ్చు. It all depends on how we understand adversity. ఇది మనము ఇటువంటి అననుకూలమైన పరిస్థితులను ఏ రీతిగా మనం అర్థం చేసుకోగలము అన్న దాని మీద ఇది ఉంటుంది. So what does adversity do for us? ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు మనకు ఏమి చేస్తాయి? And what does God achieve through adversity? ఇవి మనకు ఏం చేస్తాయి? దీని ద్వారా దేవుడు మనకేం నేర్పిస్తున్నాడు? Firstly, we shall see that adversity is God's way of getting our attention. ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు మనము ఇంకా దేవునికి దగ్గరగా దేవుణ్ణి కొలువుటకు ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా చూడొచ్చు. If we see Jeremiah 35:14, యెర్మీయా 35వ అధ్యాయము 14వ వచనం చూస్తే, it says that I have spoken unto you rising early and speaking, but he hearkened me unto you, he hearkened not unto us.
ఇక్కడ మనము ఈ వాక్యంలో చూసినట్టయితే ఉదయకాలంనే లేచి నేను మాట్లాడి ఉంటున్నాను, కానీ నా మాటను చెవిన పెట్టలేదు, వినలేదు. When adversity comes, we suddenly face problems. మనము ఎప్పుడైతే ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు మన జీవితంలో సడన్గా వచ్చినప్పుడు that are too big for us to resolve. అవి మనకు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి మన స్వంత శక్తితో వాటిని అధిగమించడానికి. So our inward response should be, అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రత్యుత్తరం ఎట్లుండాలంటే we see in Psalms 25:12, Psalms 25:1 and 2. కీర్తనలు 25వ కీర్తన మొదటి 2 వచనముల వలె మన రెస్పాన్స్ ఉండాలి. The psalmist says here, "Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, but not my enemies triumph over me." ఇక్కడ దావీదు రాజు ఈ రీతిగా అంటున్నాడు, దేవా నేను నీ అందు విశ్వాసం ఉంచుటకు నాకు సహాయం చేయండి. నేను ఎప్పటికీ కూడా అవమానపరచకుండా, నా శత్రువులు నా పైన అధిగమించకుండా నన్ను కాపాడు అని దావీదు మహారాజు ప్రార్థిస్తున్నాడు. As adversity continues, human strength also gets drained. ఇటువంటి అననుకూలమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనిషి రూపిగా మన శారీరక శక్తి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. Christ also says in Matthew 11:28, "Come unto me, all that who are labor and heavy laden." ఇక్కడ మత్తయి సువార్తలో యేసు ప్రభు కూడా మనకు చెప్తుంటున్నారు, ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నా యొద్దకు రండి అని మత్తయి 11:28వ వచనంలో దేవుడు యేసు ప్రభు మనకు చెప్తున్నాడు. God's ultimate purpose is to get our attention. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని చిత్తం ఏమంటే మనము దేవుడిని కొలవాలని, to confirm us to the image of Christ. దీని ద్వారా మనల్ని దేవుని స్వారూప్యంలోనికి మార్చడానికి ఈ పరిస్థితులను దేవుడు మన జీవితంలో రాణిస్తాడు. Because of which adversity, ఇందువలన అననుకూలమైన పరిస్థితులు, it works together for our good. మన మంచి కోసమే ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి. Adversity is our assurance that God loves us. ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు మనకు హామీనిస్తాయి, ఏమంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని. We read in Hebrews 12:6. మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న రీతిగా హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో We read 6, 7, 10 and 11. 6, 7, 10, 11 వచనాల్లో చదువుకున్న రీతిగా It says that whom the Lord loves, he chastiseth. దేవుడు ఎవరినైతే ప్రేమిస్తాడో వాళ్ళను సరిదిద్దుతాడని ఉంది. So there are 3 results of chastening. ఈ రీతిగా సరిదిద్దడం వలన 3 రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. Hebrews 12:9. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో We learn that we give reverence to God. మనము దేవుణ్ణి గౌరవించాలి, ఆయనను కొనియాడాలి అని మనం తెలుసుకుంటాము. Hebrews 12:10. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో We learn that we profit. మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఇది మన మంచి కోసమే, ఇది మనము ప్రాఫిట్ పొందుతామని తెలుసుకోవడానికి, as partakers of God's holiness. ఎందుకంటే దీని ద్వారా మనము దేవుని పరిశుద్ధతలో పాల్గొంటామని. Hebrews 12:11. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో It also yields peaceable fruit of righteousness. ఇది మనకు సమాధానము అనే ఆత్మ ఫలమును కూడా మనం పొందుకోగలమని. So when we recompense God's love in adversity, మనం ఎప్పుడైతే ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు దేవుని ప్రేమను కనుగొంటామో we can lift up our hands, we get down to our knees, మనము మన చేతులను దేవుని వైపు ఎత్తుతాము, మన మోకాళ్ళను ఉంచుతాము, we get back to serving God, మళ్ళీ తిరిగి మనము దేవుణ్ణి కొనియాడుట మొదలు పెడతాము, we make our path straight, మన పరిస్థితులను దేవుడు అనుకూలపరిచి మన పాత్ అంతా కూడా స్ట్రైట్ చేస్తాడు దేవుడు. to get back to the path of righteousness, తిరిగి మనము దేవుని మార్గంలో నడుచుటకు ఇదంతా కూడా సహాయం చేస్తుంది. as it is said in Psalms 23:3, he leadeth me. ఏ రీతిగా అయితే సామెతలు 23:3వ వచనంలో దేవుడు చెప్తున్నాడో దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడని. And verse 14 says,
Follow peace and holiness with all men. 14వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, అందరితో కూడా సమాధానంగా ఉండమని చెప్తున్నాడు దేవుడు. This means that setting your relationships right with man and God. అంటే మనము మన సంబంధాలను దేవునితో మనుషులతో సరిదిద్దుకోవడానికని, And avoid failing the grace of God. మనము దేవుని కృపలో నుంచి పడిపోకుండా మనకి ఇది సహాయం చేస్తుంది. Thirdly, we learn from adversity is God's call of self-examination. ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకు ఒక సమయం ఇస్తున్నాడు మనల్ని మనము పరీక్షించుకోవడానికి. If we would judge ourselves, మనల్ని మనము పరిశోధించుకుంటే we should not be judged. మనల్ని వేరే వాళ్ళు పరిశోధించాల్సిన అవసరం ఉండదు. We read from 1 Corinthians 11:31-32. మనము కొరింథీయులకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయము 31-32 వచనాల్లో చూసినట్టయితే, When we are judged, we are chastened of the Lord. మనల్ని దేవుడు జడ్జ్ చేసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని కరెక్ట్ కూడా చేస్తాడు అని. We learn that God requires us మనము నేర్చుకుంటాము దేవుడు మనల్ని మనము to confess our sin and to forsake our sin. దేవుడు మన ద్వారా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మనల్ని మనము పరిశోధించుకొని మనలో ఏవైనా తప్పులుంటే అవి దేవుని ముందు కన్ఫెస్ చేసి వాటిని వదిలిపెట్టాలని. Because Proverbs 28:13 says, ఇక్కడ సామెతలు 28వ అధ్యాయము 13వ వచనం చెప్తుంది, He that covereth his sins shall not prosper. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఎవరైతే వాళ్ళ తప్పులను కప్పిపెట్టుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రాస్పర్ అవ్వరు. We always remember when we partake in the Lord's table, మనం ఎప్పుడైతే ప్రభు బల్లలో పాల్గొంటామో we are reminded to examine ourselves. అప్పుడు మనల్ని మనము పరిశోధించుకోవాలి అని మనము గుర్తు తెచ్చుకుంటాము. If we neglect it, మనము దీన్ని పక్కన పెడితే God may give us physical adversity. దేవుడు మనకు ఏదైనా కానీ శారీరక సంబంధమైన కష్టము తీసుకొని మనకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. This is for further motivation to self-examine ourselves. ఇందువలన మనల్ని మనము ఇంకనూ పరిశోధించుకొని మన తప్పులను ఒప్పుకోవడానికి దేవుడు ఈ పరిస్థితిని కలుగజేయచ్చు. We read this from 1 Corinthians 11:28-30. ఈ రీతిగా మనము కొరింథీయులకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయము 28-30వ వచనం వరకు ఈ రీతిగా ఉంది. I'm reading the verse. But let a man examine himself. ప్రతి మనిషి కూడా తనంతను పరిశోధించుకోవాలి. And so let him eat of that bread. దేవుని మన ప్రభు బలలో ఆ బ్రెడ్ని తినేటప్పుడు ఎవరిని వాళ్ళు పరిశోధించుకోవాలి. And drink of the cup. ఆ ద్రాక్ష రసంను పుచ్చుకునేటప్పుడు, For he that eateth and drinketh unworthy, ఎవరైతే ఇవి తప్పులను ఒప్పుకోకుండా వాళ్ళు తింటారో damnation will come upon himself. వాళ్ళపైకి వాళ్ళు తీర్పు తెచ్చుకుంటున్నారన్నమాట. And they don't discern the Lord's body. అప్పుడు వాళ్ళు దేవుని బల్లలో పాల్గొనే అర్హత లేదు వాళ్లకు. Verse 30 says, 30వ వచనం చెప్తుంది, For this cause many of them are weak and some of them may even die. ఇందువలన చాలామంది శారీరకంగా వీక్గా ఉన్నారు, కొంతమంది చనిపోయే పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. Sometimes some things don't happen well with us. కొన్నిసార్లు మనకు అన్నీ కూడా సమకూడి జరగకపోవచ్చు. The reason may be అందుకు కారణం కావచ్చు that we dishonor our parents. మన తల్లిదండ్రులను మనము ఆనర్ చేయకపోవడం వలన కూడా కావచ్చు. Because Ephesians 6:2 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 2వ వచనము says that honor thy father and thy mother that it may be well with you. ఈ వాక్యంలో దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడు మన తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి. ఎందుకంటే ఆ రీతిగా చేసినప్పుడు మనకు దేవుడు మనకు మంచి చేస్తాడు. Verse 5 says 5వ వచనం చెప్తుంది, that thou mayest live long. మన జీవితము పొడిగింపబడుతుంది అని కూడా 5వ వచనం చెప్తుంది. Sometimes it seems that evil will not depart. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఎన్ని చేసినా కానీ ఈ దుష్టత్వము మన నుంచి దూరం కాదు అని అనిపిస్తుంది. Evil will not depart from our house.
మన ఇంటిలో నుంచి అది తొలగిపోదని అనిపిస్తుంది, from the whole household. మన ఇంటి వాళ్ళలో నుంచి అని అనిపిస్తుంది. It is because అదెందుకంటే we must have rewarded evil for good. అదెందుకంటే ఎవరైనా మనకు మంచి చేస్తే మనము వాళ్లకు కీడు చేసుంటామేమో. We read this from Proverbs 17:13. ఈ రీతిగా మనము సామెతల గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో చూస్తున్నాము. Whosoever rewardeth evil for good, ఎవరైతే మంచికి చెడుగా ప్రతిఫలమిస్తారో evil shall not depart from his house. వాళ్ళ ఇంటిలో నుంచి కీడు ఎప్పుడు కూడా తొలగిపోదు అని ఈ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాము. Adversity is also God's way of conquering our pride. అననుకూలమైన పరిస్థితులు మన జీవితంలో వచ్చుట వలన దేవుడు మనలో నుంచి గర్వమును తొలగిస్తాడు. We all know the famous saying that pride comes before a fall. మనందరికీ కూడా ఇది తెలుసు, గర్వం ఎప్పుడు కూడా పడిపోక ముందు ఇది వస్తుంది అని మనందరికీ కూడా తెలుసు. We read this from the Lord's word in Proverbs 16:18. ఇది మనకు దేవుని వాక్యంలో సామెతలు 16-18వ వచనంలో ఉంది. This is God's means of humbling us. ఇది దేవుడు మనల్ని మనము తగ్గించుకోవడానికి ఈ రీతిగా ఏర్పాటు చేస్తాడు. Proverbs 11:2 says, సామెతలు 11:2 చెప్తుంది, pride cometh, then comes shame. ఎప్పుడైతే గర్వం వస్తుందో అప్పుడు షేమ్ అంటే ఈ సిగ్గు కూడా వస్తుంది. And Proverbs 29:23 also says, సామెతలు 29-23 కూడా చెప్తుంది, a man's pride shall bring him low. ఒక మనిషి గర్వము తనను కిందికి దించుతుంది అని కూడా చెప్తుంది. We read from James 4:6 and 7 verses. మనము ఇక్కడ జేమ్స్ 4:6లో మనం చూస్తున్నాము, A man's pride shall bring him low, ఒక మనిషి గర్వము తనను కిందికి తీసుకొని వస్తుంది. but whosoever exalteth himself ఎవరైతే తనను తను హెచ్చించుకుంటారో shall be abased, వాళ్ళు తగ్గించబడతారు. and he that humbleth himself ఎవరైతే వాళ్ళని వాళ్ళు తగ్గించుకుంటారో shall be exalted. వాళ్ళు లేవనెత్తబడతారు. So God resisted the proud, దేవుడు గర్వించే వాళ్ళను ఎప్పుడు కూడా పైకి రానియకుండా ఆపుతాడు. but he gives grace to the humble. ఎవరైతే తగ్గించుకుంటారో తమను తాము దేవుడు వాళ్లకు కృపను చూపిస్తాడు. Adversity is also a reminder of our weaknesses. ఇటువంటి అననుకూలమైన పరిస్థితులు మనలో ఉన్న వీక్నెస్ని కూడా చూపిస్తుంది. We learn this from 2 Corinthians 12 chapter 7-10. ఇది మనము కొరింథీయులకు వ్రాసిన 2వ పత్రిక 12వ అధ్యాయము 7-10 వచనములలో చూస్తాము. So we learn that Paul was given a thorn in his flesh. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా తన శరీరంలో ఒక ముళ్ళు ఉండింది అని తెలుసుకుంటాము. He said he pleaded the Lord thrice. ఈ విషయము అపోస్తలుడైన పౌలు 3 సార్లు ప్రార్థించి ఉంటున్నాడు. But the Lord responded that my grace is sufficient for thee. కానీ దేవుడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి ఉంటున్నారు, నా కృప నీకు చాలు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. And therefore Paul says that I take pleasure in all my infirmities. అందుకే పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడు, నా కష్టాలలో నేను దేవునికి స్తోత్రం చెప్తున్నాను. In reproaches, in necessities and in persecutions. ఇటువంటి కష్టమైన పరిస్థితుల్లో, తిరస్కారంలో, కష్టపడేటప్పుడు, ఇతరులు శ్రమ పెట్టేటప్పుడు వాటిలన్నిటిలో కూడా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. He says when I am weak, then I am strong. అప్పుడు చెప్తున్నాడు పౌలు భక్తుడు, నేను ఎప్పుడైతే నిస్సహాయకంగా వీక్గా ఉంటానో అప్పుడు నేను బలంను పొందుకొని ఉంటానని చెప్తున్నాడు. This is because when all is going well with us, we are tempted to think that we don't need God. ఎందుకంటే మనతో అంతా కూడా మంచిగా జరిగేటప్పుడు మనకు దేవుడు అవసరం లేదు అని అనుకునే పరిస్థితి రావచ్చు. If we have a thorn in the flesh, ఎప్పుడైతే మనలో ఒక కష్టము, ఒక ముళ్ళు ఉంటుందో, Christ's grace is sufficient for us, దేవుని కృప మనకు సరిపోతుంది. and we learn to lean on him. అప్పుడు మనము దేవుని మీద ఆధారపడము నేర్చుకుంటాము. So when I am weak, I am strong. ఎప్పుడైతే నేను నిర్బలునిగా ఉంటానో అప్పుడు నేను బలవంతుడిగా ఉంటాను.
So a second response is to adversity should be that it might become a spiritual warfare. ఇంకొక విధానంగా మనము చూసినట్టయితే ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు మనల్ని ఆధ్యాత్మికమైన పోరాటంలో ఉన్నాము అని మనకు తెలుపుతుంది. That is when adversity takes the form of confusion, suspicion, division and anger. ఇవి ఎప్పుడైతే మనము గుర్తించడానికి ఇదేదో మనకు అర్థం కాని విషయాలు, ఏవో సస్పిషియస్ విషయాలు, లేదా కోపం కావచ్చు, లేదా డివైడ్ చేసే పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక పోరాటంలో ఉన్నామని. Paul encourages Christians to become strong soldiers. పౌలు భక్తుడు క్రైస్తవులందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, మనమందరం కూడా దేవునిలో గొప్ప సోల్జర్స్గా ఉండాలి అని. Then we also learn that God's adversity's method of purifying is one of the methods of purifying our faith. మనం ఇంకొకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మన ఫెయిత్ని పవిత్రపరుస్తుంది. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచనం చెప్తుంది, విశ్వాసం లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడము కుదరదని చెప్తున్నాడు. Sometimes we rejoice greatly in a particular season for some time. కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితుల్లో చాలా సంతోషపడతాము. If need be, we are in heaviness through manifold temptations sometimes. కొన్నిసార్లు మనము కష్టాలతో కృంగిపోయి ఉండవచ్చు. So it could be the trial of your faith. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన విశ్వాసానికి అది ఒక పరీక్ష అని మనం తెలుసుకోవాలి. So God tests your faith by testing it through fire. ఎందుకంటే దేవుడు ఇటువంటి పరిస్థితులను పంపించి మన విశ్వాసాన్ని అగ్ని ద్వారా పరీక్షిస్తాడు. As it is much more precious than gold. ఎందుకంటే మన విశ్వాసము బంగారం కంటే కూడా ఎంతో విలువైనది. 1 Peter 6:7 we read. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో మనం చదివినట్టయితే, Faith is needed to be tested. మన విశ్వాసము అది పరీక్షింపబడాలి. And the trial of your faith అది ఆ పరీక్షలో ఉన్నప్పుడు is essential. మనకు అది అవసరమైనది. Adversity may come from ఇటువంటి అననుకూలమైన పరిస్థితులు ఎన్నో రీతులుగా రావచ్చు మనకు. from those who mock at the principles of God. ఇతరులు ఎవరైతే దేవుణ్ణి మాక్ చేస్తారో వాళ్ళ ద్వారా కావచ్చు. Because we violate God's principles. మనము దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలను అతిక్రమించడం వల్ల కావచ్చు. In either case it strengthens our faith. కానీ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే అధిగమిస్తామో అది మనకు విశ్వాసంను బలపరుస్తుంది. Patience also comes from adversity. మనము పేషెన్స్ కూడా మనకు ఇటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా నేర్చుకుంటాం మనము. James 1:3. ఇక్కడ యాకోబు వ్రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3 నుంచి 7 వరకు చూస్తే It reads like this, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాము మన విశ్వాసము పరీక్షించబడినప్పుడు మనము పేషెన్స్ని నేర్చుకుంటామని. So with this kind of faith and patience, ఈ రీతిగా మనము విశ్వాసము ఈ పేషెన్స్ వలన we can obtain the promises of God. మనము దేవుని ప్రామిసెస్ని పొందుకోగలము. Hebrews 6:12. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో It reads like this, followers of them who through faith and patience inherit the promises. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనకు ముందుగా ఉన్న వాళ్ళు విశ్వాసం ద్వారా నిరీక్షణ ద్వారా వాళ్ళు దేవుని వాగ్దానములను పొందుకొని ఉంటున్నారని. Adversity also increases our hatred for evil. ఇటువంటి కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనము దుష్ట కార్యములను అసహ్యించుకుంటాము. When God exposes secret sin, ఎప్పుడైతే దేవుడు రహస్య పాపమును బయలుపరుస్తాడో He allows others to see. అప్పుడు అవి వేరే వాళ్ళను చూసేటట్టు దేవుడు బయలుపరుస్తాడు. Others will be able to see its devastating consequences. వేరే వాళ్ళు ఆ పాపము తీసుకొచ్చు భయంకరమైన పడద్రోసే పరిస్థితులను చూసేటట్టు చేయొచ్చు.
such as Islamic terrorism, then we see bombings, then we see all sorts of family issues of divorce. ఇవన్నీ కూడా మనము lying. టెర్రరిజం ద్వారా కావచ్చు, మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులు కావచ్చు, కుటుంబాలలో ఈ విడాకులు ఇవన్నీ కూడా కావచ్చు. We should not be fooled. మనము మోసపోవద్దు. Hebrews 11:25 part B. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 25వ వచనము ఆఖరి భాగంలో చూస్తే, The pleasures of sin will last for only a season. ఈ పాపం వలన వచ్చే ఈ సంతోషంలో చాలా కొద్ది కాలమే ఉంటుంది. Galatians 6, 7, 8. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7-8 వచనాల్లో చూస్తే, No. 6, 7, 8 chapters, the whole chapters. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6, 7, 8 చాప్టర్స్ చూసినట్టయితే It explains that be not deceived, God cannot be mocked. ఇక్కడ దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు, మనము మోసపోరాదు, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వెక్కిరింపబడడని మనం చూస్తాము. So, because whatsoever man soweth, that's the thing he'll be reaping. ఎందుకంటే మనిషి ఏదైతే విత్తుతాడో అదే పంట కోస్తాడని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాము. He that soweth flesh, ఎవరైతే శరీరంలో విత్తుతాడో he reaps corruption. ఆ మనిషి కరప్ట్ అయిపోయేది అంటే నశించిపోయేదే పంట కోస్తాడు. But he that soweth to the Spirit ఎవరైతే ఆత్మ ఫలమును విత్తుతాడో shall of the Spirit reap life and everlasting life. అతను తన జీవితంను ఇంకా నిత్య జీవితంను పంటగా కోసుకుంటాడు. So we cannot mock God with our sin. మనము దేవుణ్ణి మన పాపం ద్వారా తిరస్కరించలేము. Our hatred for evil should increase. మనము ఈ పాపమును తిరస్కరించడము ఇంకా ఎక్కువగా కావాలి. God teaches us దేవుడు మనకు నేర్పించేది ఏంటంటే, that a quiet and peaceable life మనకు ఎప్పుడైతే సమాధానకరమైన జీవితం ఉంటుందో is related to intercessory prayers. ఇది మనకు ప్రార్థన గురించి అని మనకు తెలుసుకుంటాము. We need to pray for our authorities. మనము మనకు పైగా దేవుడు పెట్టిన ఉన్నతాధికారుల కోసం ప్రార్థించాలి, so that we may live at peace. ఎందుకంటే మనము సమాధానంగా జీవించడానికి ఈ రీతిగా ప్రార్థించాలి. మనము Adversity is also God's way of testing our weaknesses. ఈ కష్టతరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనము ఎంత వీక్ అని మనం తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేస్తాడు. It tests our work. మన పనిని ఈ రీతిగా మన పని పరిశోధింపబడుతుంది. Every spiritual house that is built ప్రతి ఆత్మీయ ఇల్లు కట్టబడింది must be tested to prove that it is founded on truth. ఆ రీతిగా కట్టబడిన ప్రతి ఇల్లు కూడా దేవుని ట్రూత్ సత్యము పైన కట్టబడిందని మనం తెలుసుకోవాలి. So when the rain descends, ఎప్పుడైతే వర్షము అంటే కష్టాలు మన ఇంటి మీదకి వస్తాయో the roofs are tested. అక్కడ మన పై కప్పు టెస్ట్ చేయబడుతుంది. If they persist, అవి ఆగితే, ఆ వర్షానికి తాళ్తే, then they are founded on the rock of Christ. అప్పుడు ఆ ఇల్లు దేవుడు యేసుప్రభు అనే బండపైన కట్టబడిందని మనం తెలుసుకుంటాము. We read this in Matthew 7:24. ఇది మనము మత్తయి వ్రాసిన సువార్త 7వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో ఇది తెలుసుకుంటాము. The fire shall try every man's work. ఆ అగ్ని ప్రతి ఒక్కరి పనిని అది పరిశోధిస్తుంది. Of what sort of work it is. ఆ పని ఎటువంటిదని ఇది చూపిస్తుంది. We learn from 1 Corinthians 3:13-15. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13 నుంచి 15 వచనాల్లో మనం ఈ రీతిగా తెలుసుకుంటాము. Every man's work ప్రతి ఒక్కరి పని కూడా will be manifested only on the day it is declared on the day of the Lord. ఇదంతా కూడా దేవుని ఆఖరి రోజులో దేవుని ముందు బయటపడుతుంది. On that day it will be revealed by fire. ఆ రోజు మనం చేసే పనులన్నీ కూడా ఆ అగ్ని ద్వారా బయటికి కనపడతాయి. Sometimes adversity also tests our friendships. ఈ కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మన స్నేహితులు కూడా ఎటువంటి వాళ్ళు అని మనం తెలుసుకుంటాము. You have friends only in good times. చాలా మన జీవితంలో చూసినట్టయితే అన్ని పరిస్థితులు బాగా ఉన్నప్పుడే మనకు స్నేహితులు ఉంటారు. That's how the world is.
ఆ రీతిగా ఈ లోకం ఉంటున్నది. You will know your true friends. ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయో అప్పుడు మనము నిజమైన స్నేహితులు ఎవరు అని తెలుసుకుంటాము. The most important thing is అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే adversity is God's call to identify yourself in Christ. దేవుడు ఏమి ఈ అననుకూలమైన పరిస్థితుల్లో మనకు నేర్పిస్తాడంటే మనల్ని మనము యేసు ప్రభువులో ఎంతవరకు ఉన్నాము అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. It causes us to want to know more of Christ. ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనము యేసు ప్రభు గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని ఆశపడతాము. And his power in our lives. ఆయన దేవుని శక్తి మన జీవితంలో గురించి తెలుసుకుంటాము. We learn this from Galatians 2:20. మనము ఈ విషయము గలతీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో తెలుసుకుంటాము. It reads like this. ఈ రీతిగా ఈ వాక్యం చెప్తుంది, I am crucified with Christ. నేను క్రీస్తుతో సిలువ వేయబడి ఉంటున్నాను. Nevertheless I live. నేను జీవించుట లేదు కానీ, Yet not I, నేను జీవించినా కానీ నేను కాదు కానీ but Christ liveth in me. క్రీస్తు నాలో జీవిస్తున్నాడు. And the life which I now live ఇప్పుడు నేను జీవించే ఈ జీవితము, in the flesh, ఈ శరీరంలో జీవించే జీవితము, I live by the faith of the Son of God. నేను విశ్వాసంతో దేవుని కుమారుని యందు విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నాను. Who loved me నన్ను ప్రేమించి and gave himself for me. నా కోసము తను సమర్పించుకున్న యేసు ప్రభు నాలో జీవిస్తున్నాడు. Paul suffered the loss of all things పౌలు భక్తుడు తన జీవితంలో ఎన్నో కోల్పోయి ఉంటున్నాడు. to win more people to Christ. ఎందుకంటే ఎంతో మందిని దేవుని కోసము వాళ్ళను సోల్స్ని విన్ చేయడానికి ఆ రీతిగా ఆయన సఫర్ అయి ఉన్నాడు. And to experience the power of Christ's resurrection. ఇదంతా కూడా దేవుని ఆ రిజరక్షన్ పవర్ని తన జీవితంలో పొందుకోవడానికి పౌలు భక్తుడు ఈ రీతిగా కష్టాలు పొంది ఉంటున్నాడు. This God's power of resurrection we learn from Romans 6, 7 and 8 chapters. ఈ రీతిగా రోమియోలకు వ్రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7, 8 వచనాల్లో మనము నేర్చుకుంటాము. Romans 6. రోమియోలకు వ్రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము We learn to know that we are crucified with Christ. మనము ఈ రీతిగా తెలుసుకుంటున్నాము, మనం ఎప్పుడైతే యేసుప్రభుని నమ్ముతామో మనం కూడా యేసుప్రభుతో పాటు శిలువ మీద మరణం పొంది ఉంటున్నామని. How to reckon ourselves మనల్ని మనము ఏ రీతిగా సరిదిద్దుకోవాలి, dead to sin పాపానికి మరణించి and alive to Christ. దేవునికి అంటే యేసుప్రభుకు కొరకు జీవించాలని. We learn how to yield ourselves మనల్ని మనము దేవునికి ఏ రీతిగా సమర్పించుకోవాలని, to God and to our members. మనము దేవునికి మన శారీరక సంబంధమైనవి కూడా దేవునికి సమర్పించుకోవడానికి, as instruments of righteousness to God. మనము పవిత్రపరచుకొని దేవునికి సమర్పించుకోవడానికి ఈ రీతిగా జీవించాలని మనం నేర్చుకుంటున్నాము. Romans 7. రోమియోలకు వ్రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము. We try to live according to God's principles. మనము దేవుని మార్గంలో జీవించడం ఏ రీతిగా జీవించాలని నేర్చుకుంటాము. But sometimes we are not able to do it. కానీ ఎన్నోసార్లు మనం ఆ రీతిగా జీవించలేకపోతుంటున్నాము. We learn that our death in Christ also caused us to die to the law. మనం ఇది తెలుసుకుంటున్నాం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు ద్వారా మరణంలో పాల్గొని ఉంటున్నామో అప్పుడు ఈ లాకి కూడా మనము చనిపోయినామని. So that we are free to be controlled by the God's Spirit. ఎప్పుడైతే మనము ఈ లాకి మరణించి ఉంటున్నామో అప్పుడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనము జీవించగలుగుతున్నాము. This is in order to bring, ఇది ఎందుకంటే మనలో నుంచి to bring forth spiritual fruit. ఆత్మీయ ఫలమును పొందుటకు ఈ రీతిగా జరుగుతున్నది. We read this from Romans 1 to 6. ఈ రీతిగా రోమియోలకు వ్రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనాల్లో తెలుసుకుంటాము. Romans 8. రోమియోలకు వ్రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో We learn our source of power over sin. మనకు ఈ పాపము పైన వచ్చే ఆ శక్తి గురించి తెలుసుకుంటాము. Romans 8, 2 to 4. రోమియోలకు వ్రాసిన పత్రిక 8, 2 నుంచి 4 వచనాల్లో చూస్తే For the law of the Spirit of life ఆత్మ వలన వచ్చే జీవము వలన
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. మనకు యేసు ప్రభు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వచ్చే జీవము మనకు ఫ్రీడమ్ని ఇస్తుంది. ఈ పాపము ఈ మరణము పైన దేవుడు మనకు శక్తినిస్తున్నాడు. Verse 3. 3వ వచనంలో చూస్తే, For what the law could not do, ఏదైతే ఈ లా చేయలేకపోయిందో, in that it was weak through the flesh, ఎందుకంటే అది శరీరం ద్వారా నిస్సహాయంగా ఉంది కాబట్టి, God sending his own son దేవుడు తన స్వంత కుమారుణ్ణి మన కోసం పంపించి in the likeness of sinful flesh, మన శరీరం ద్వారా పంపించి, and for sin condemned, ఈ పాపమును కండెమ్ చేయడానికి దేవుడు పంపించి ఉంటున్నాడు తన కుమారుణ్ణి. and for sin condemned sin in the flesh, ఈ శరీరంలో ఉన్న పాపాన్ని కండెమ్ చేయడానికి దేవుడు తన స్వంత కొడుకుని పంపించి ఉంటున్నాడు. that the righteousness of the law might be fulfilled. అప్పుడు దేవుని పవిత్రత ఆ రైచియస్నెస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి. This is fulfilled in all of us who walk in not after the flesh but after the spirit. ఇది మన ద్వారా మన జీవితాల్లో పరిపూర్ణం చేయబడుతుంది ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడతాము. Adversity also prepares us to comfort others. ఈ కష్టమైన పరిస్థితులు ఇతరులను మనము కంఫర్ట్ చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. We read in 2 Corinthians 1st chapter 3 to 5. ఇక్కడ కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనాలు చూస్తే, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. దేవుడు మన యేసు ప్రభు తండ్రి అయిన మన దేవుడు. It says, and the God of all comfort. He's the God of all comfort. మనందరికీ కూడా కంఫర్ట్ ఇచ్చే ఆ దేవుడు మనకు. 4th verse, who comforteth us in all our tribulation. ఆ దేవుడు మనల్ని అందరినీ కూడా ఈ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనల్ని కంఫర్ట్ చేస్తాడు. That we may be able to comfort మనము ఇతరులను కంఫర్ట్ చేయడానికి, which are in trouble. ఎవరెవరైతే కష్టంలో ఉన్నారో వాళ్లకు సేద తీర్చడానికి దేవుడు ఈ రీతిగా మనల్ని సేద తీరుస్తాడు. By the comfort wherewith we ourselves were comforted of God. మనము ఏ రీతిగా అయితే దేవుని ద్వారా దీవించబడుతున్నామో సేద తీర్చబడుతున్నామో అదే రీతిగా మనము ఇతరులకు ఎవరైతే కష్టంలో ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా అదే రీతిగా సేద తీర్చడానికి మనల్ని దేవుడు కంఫర్ట్ చేస్తున్నాడు. We read in 2 Corinthians 4th chapter 8 to 10. మనము ఇక్కడ కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 8 నుంచి 10 వచనాల్లో ఈ రీతిగా చూస్తున్నాము. We are troubled on every side. మనం అన్ని పరిస్థితుల్లో చుట్టుపక్కలున్న పరిస్థితుల్లో కష్టం పొందుతున్నాము. Yet not distressed. కానీ దీని ద్వారా కృంగిపోవడం లేదు. We are perplexed. కానీ ఎన్నో రకాలుగా పర్ప్లెక్స్ అవుతున్నాం, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాము. But not in despair. కానీ ఇంకా మనకు నిస్సహాయత స్థితిలో పోవడం లేదు. మనము Verse 9, persecuted but not forsaken. మనము ఈ కష్టాల పాలు అవుతున్నాం కానీ మనల్ని దేవుడు వదిలిపెట్టడం లేదు. Cast down but not destroyed. పడిపోతున్నామేమో కానీ మనల్ని సైతాను నిర్మూలం చేయలేకపోతున్నాడు. The last verse 10 says that always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life also of Jesus Christ might be made manifest in our own bodies. మనము ఇక్కడ తెలుసుకునేది ఏంటంటే మనము శారీరకంగా మనము చనిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుందేమో కానీ మనము దేవుని అంటే యేసు ప్రభు శరీరం ద్వారా ఆత్మ ద్వారా లేవనెత్తబడుతున్నాము. So God achieves his purposes. దేవుడు తన కార్యములను మన జీవితంలో ఈ రీతిగా అకంప్లిష్ చేస్తున్నాడు. Through an invitation. దీనికి దేవుడు మనకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాడు. He is then free to remove it also. దేవుడు ఈ పరిస్థితులను మన జీవితంలో నుంచి తొలగించడానికి కూడా ఆయనకు ఆ బలము ఉంది. That is, God is also free to remove the invitation from our lives. దేవుడు ఇటువంటి ఇన్విటేషన్ని ఈ ఆహ్వానంను మన జీవితంలో నుంచి తొలగించడానికి కూడా ఆయనకు సామర్థ్యం ఉంది. We have seen people in adversity in biblical examples of Joseph and Job. మనము బైబిల్లో చూసినట్టయితే యోసేపు జీవితంలో, యోబు జీవితంలో ఇటువంటి పరిస్థితులను మనం చూడగలము. They have never failed God. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి నుంచి దూరం కాలేదు. Samson has failed. సంసోను దేవుడి నుంచి పడిపోయి ఉంటున్నాడు. Because of his wrong choices. ఎందుకంటే తను తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాలను బట్టి. As for me,
As for me, నన్ను నేను చూస్తే I have gone through severe sickness. నేను ఎంతో కష్టతరమైన శారీరక బలహీనతలో నుంచి వెళ్ళి ఉంటున్నాను. I do not know why. ఎందుకో నాకు తెలియదు. I self-introspected myself. నన్ను నేను పరీక్షించుకొని ఉంటున్నాను. I searched within right from my childhood. సిస్టర్ తన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎందుకు అని తను ఆలోచించి ఉంటున్నారు. What was wrong with me? నాలో ఏం తప్పుంది అని నేను పరిశోధించుకున్నాను. Because first thing when you fall sick, you should know that whether it is a punishment from God. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనము ఇటువంటి శారీరక సంబంధమైన అనారోగ్యంలో ఉంటామో మనల్ని పరిశోధించుకోవాలి. ఏదైనా మనం దేవునికి తప్పు చేసినామా అని మనల్ని మనము పరీక్షించుకోవాలి. Sometimes it could be a test of your faith. ఇది మన ఆత్మీయ రకంగా మన విశ్వాసానికి ఒక టెస్ట్ కూడా కావచ్చు. Sometimes it could be making your faith stronger. కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి కూడా ఇది కావచ్చు. Sometimes you experience it to comfort others in the same situations. కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళు మనలాగా మన వంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను ధైర్యపరచడానికి బలపరచడానికి కావచ్చు. So when I was sick all the time, there was a voice speaking into my ear that God doesn't love you, God doesn't love you. నేను ఎప్పుడైతే బలహీనతతో ఉన్నానో నాకెప్పుడు కూడా ఒక స్వరం నా చెవిలో వినిపించేది, దేవుడు నేను ప్రేమించడం లేదు అనే ఈ స్వరం మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపించేది. I was sick for 1 full year. ఒక పూర్తి సంవత్సరము నేను శారీరకంగా బలహీనతతో ఉన్నాను. I became skin and bones. అప్పటికి నేను కృషించిపోయి కృంగిపోయి ఎముక చర్మంతో ఉన్నాను. I could not eat, I could not drink. ఏమీ తినలేని పరిస్థితిలో తాగలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. And this evil voice comes into my ear saying God doesn't love you, God doesn't love you. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దుష్ట ఆత్మ నాకు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నిన్ను ప్రేమించడం లేదు అని ఆ స్వరం వినిపించేది. But I used to cry and say no, God loves me, God loves me. కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఎప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ లేదు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పేదాన్ని. When I self-examined myself, I didn't find anything wrong. ఎప్పుడైతే నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నానో నాలో ఏదో తప్పు ఉంది అని నేను ఎప్పుడు కూడా నాలో ఏ తప్పు లేదు అనే చూస్తున్నాను. I was right with men around me, I was right with God. నేను మనుషులతో కూడా మంచిగా ఉన్నాను, నేను దేవునితో కూడా సరైన సంబంధం కలిగి ఉంటిని. I set my conscience very clear. నేను తెలుసుకున్నాను, నా ఆత్మ నా మనసు ఎప్పుడు కూడా క్లియర్గా ఉండింది. Repeatedly when I replied that no, God loves me to this voice. ఎప్పుడైతే ఈ స్వరానికి నేను బదులుగా లేదు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పి ఉంటున్నాను, it pointed out to my sickness and said, if God loves you, then why are you so sick? అటువంటప్పుడు నాకు ఈ స్వరము ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తే మరి నువ్వు ఎందుకు ఇటువంటి బలహీనతతో ఉన్నావు అని నాకు గుర్తు చేస్తుండేది. So God doesn't love you. అందుకే దేవుడు నేను ప్రేమించడం లేదని ఆ స్వరం నాతో చెప్పేది. Then I stopped listening to this voice and I looked up to God. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఈ స్వరాన్ని వినడం మానివేసి నేను దేవుని తట్టు చూసి ఉంటున్నాను. Then I asked the Lord what was wrong with me. అప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అడిగి ఉంటున్నాను, నాలో ఏ తప్పు ఉంది దేవా నాకు చూపించు అని అడిగినాను. I have 2 daughters who are yet to get married. నాకు 2 పెండ్లికి వచ్చిన కూతుర్లు ఉన్నారు. I was never feeling bad for them. నేను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ గురించి దుఃఖపడలేదు. I never felt bad that if I die, what happens to them? నేను చనిపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని నేను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. Because they have attained salvation, they are baptized children and they are well placed in life and settled. వాళ్ళు దేవునిని తెలుసుకొని వాళ్ళు బాప్తిస్మం తీసుకొని దేవుని బిడ్డలుగా జీవిస్తూ వాళ్ళ అన్ని రకాలుగా కూడా వాళ్ళు సెటిల్గా ఉన్నారు కాబట్టి I asked the Lord, నేను దేవుడిని అడిగినాను, Lord, am I prepared to stand before you? దేవా నేను మీ ముందు నేను నిలబడడానికి నేను తయారుగా ఉన్నానా అని దేవుడిని అడిగినాను. I am not satisfied with the report I have prepared. నేను ఆ పరిస్థితిలో నేను ఆ దేవుడిని అడిగినప్పుడు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు దేవా అని నేను తెలుసుకొని ఉంటున్నాను. I mean what I have done for the Lord in my life. నేను దేవుని కోసం ఏం చేసి ఉన్నాను అని నేను చూసుకున్నట్టయితే అది సరిపోదు అని అనిపించింది నాకు. Even though I stood a witness throughout my service. నేను ఉద్యోగరీత్యా ఉన్నంత వరకు కూడా దేవుని గురించి చెప్పినా కానీ అది సరిపోదు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది. Then I asked the Lord, అప్పుడు నేను దేవుడిని అడిగినాను,
Lord, give me a second chance. దేవా నాకు మరి ఒకసారి ఒక ఛాన్స్ ఇయ్యని అడిగినాను. I want to do much more for you. నేను నీ కోసము ఇంకా ఎక్కువగా చేయాలని నేను దేవుడిని అడిగినాను. I became all right. The Lord has touched me and I became all right. అప్పుడు వెంటనే దేవుడు నన్ను తాకి ఉంటున్నాడు, నేను బాగైపోయాను. From then onwards, అప్పటి నుంచి I have been spending almost all my time with God. అప్పటి నుంచి నేను నా సమయం అంతా కూడా దేవుని కోసము వెచ్చించడము ప్రారంభించి ఉన్నాను. I have stood for Him. I was a witness for Him, but I didn't do much for God because I was also working. నేను దేవుని కోసము సాక్షిగా నిలబడినాను నేను ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు. కానీ నేను ఉద్యోగ రీతిగా వేరే రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో కూడా ఉండినాను. Then I cried unto the Lord and I asked Him, Lord, what do I do for you? అప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అడిగినాను, దేవా నేను నీ కోసం ఏం చేయగలను? And what was this sickness all about? ఈ శారీరకమైన సంబంధమైన ఈ సిక్నెస్ దేని గురించి దేవా అని దేవుణ్ణి అడిగినాను. Then the Lord spoke to me through Hezekiah. Hezekiah also was on his verge of his death. అప్పుడు దేవుడు నాతో హెజ్కియా రాజు ద్వారా నాతో దేవుడు మాట్లాడి ఉంటున్నాడు. ఆయన కూడా 2 Kings 25. రాజులు 2వ గ్రంథము 25వ వచనంలో చూస్తే హిజ్కియా రాజు కూడా మరణానికి దగ్గరగా ఉండి ఉంటున్నాడు తన జీవితంలో. The Lord spoke to Hezekiah. అప్పుడు హెజ్కియాతో దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు, I have seen your tears. నేను నీ దుఃఖము నీ కన్నీటిని చూచి ఉన్నానని దేవుడు చెప్పి ఉంటున్నాడు. I have heard your prayer. నేను నీ ప్రార్థనను అంగీకరించినానని చెప్పి ఉన్నాడు. And lo, I give you life. నేను నీకు జీవితంను ప్రసాదిస్తున్నానని దేవుడు చెప్పి ఉంటున్నాడు. Then I read about Hezekiah thoroughly, why he had to go through that situation. అప్పుడు నేను హిజ్కియా రాజు గురించి ఇంకా పరిశోధించి చదివి ఉంటున్నాను వాక్యంలో. Because the prophet comes and tells him, set your house right because you are going to die. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రవక్త వచ్చి నీ ఇంటిని చక్కబెట్టుకో నువ్వు చనిపోబోతున్నావు అని చెప్పినప్పుడు And I was wondering, what should I set my house right that I had to go to that situation. ఆ వచనం సిస్టర్ చదివినప్పుడు తనంతను అనుకున్నారు, నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో ఏమి సరిదిద్దుకోవాలి నేను అటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే. Lord, I raise my children for you. నేను నా పిల్లలను నీ కోసము పెంచి ఉంటున్నాను దేవా అని చెప్పి ఉంటున్నాను. But I cannot change my husband. నేను నా భర్తను మార్చలేను అని చెప్పి ఉంటున్నారు. I left him to you. ఆయనను నేను మీ చేతుల్లో పెట్టి ఉంటున్నానని సిస్టర్ చెప్పి ఉంటున్నారు. But I thank God for his cooperation. కానీ దేవునికి నేను స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా సిస్టర్కి కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. And the Lord gave us freedom to worship him at home in the church along with my husband. ఇక్కడ ఇంట్లో ఆరాధనలో పాల్గొనటకు కలిసి దేవుడిని స్తుతించడానికి దేవుడి కృపనిచ్చి ఉంటున్నాడు. I asked the Lord, what was the wrong thing for my sickness? అప్పుడు నేను దేవుడిని అడిగినాను, మరి ఈ శారీరక సంబంధమైన ఈ అస్వస్థతకు కారణం ఏంటి దేవా అని అడిగి ఉంటున్నాను. And again the Lord spoke to me in the chapter of Job 37:5. అప్పుడు దేవుడు నాతో యోబు గ్రంథము 37వ అధ్యాయము 5వ వచనం ద్వారా మాట్లాడి ఉంటున్నాడు. He said, this is to glorify God. ఇది దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి అని దేవుడు చెప్పి ఉంటున్నాడు. Because my husband told me. ఎందుకంటే సిస్టర్ వాళ్ళ భర్త గారు చెప్పి ఉంటున్నారు. He also told me, I don't know what you learned, but I learned a very good lesson from this sickness. అప్పుడు ఆయన చెప్పి ఉంటున్నారు, నువ్వు ఈ పరిస్థితి వలన ఏం నేర్చుకున్నావో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రము ఒక గొప్ప లెసన్ని నేను నేర్చుకున్నానని చెప్పి ఉంటున్నారు. He understood what a life partner is. అప్పుడు తన భార్య అంటే ఎవరు అని తెలుసుకోగలిగినారు. He told me in the absence of my children. ఇది తన పిల్లల దగ్గర లేనప్పుడు చెప్పి ఉంటున్నారు. But my children again spoke to me in my husband's absence. పిల్లలు కూడా ఎవరు లేనప్పుడు వాళ్ళు కూడా చెప్పి ఉంటున్నారు. My elder daughter was asked, she's a doctor herself, she was asking my younger one, why mama is so close to God, she follows so strictly, why she has fallen sick, why she has to go through all this pain. సిస్టర్ వాళ్ళ పెద్ద కూతురు డాక్టర్ తన చెల్లెలతో అడుగుతూ ఉన్నది, ఎందుకు వాళ్ళ తల్లిగారు ఇంత దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఎందుకు పోతున్నారు. My younger daughter replied to my elder daughter. రెండవ కూతురు వాళ్ళ అక్కకు చెప్తున్నారు, this all happened with me in my presence. ఇదంతా కూడా సిస్టర్ గారి సమక్షంలో జరిగింది. She replied to her that this is not because of mama's fault, it is
to teach a lesson to dad. అప్పుడు చిన్న కూతురు వాళ్ళ అక్కతో చెప్తున్నారు, ఇదంతా కూడా ఏదో తల్లిగారు ఏదో తప్పు చేసినరని కాదు, కానీ వాళ్ళ తండ్రి గారికి ఒక గుణపాఠం నేర్పించడానికి అని చెప్పి ఉంటున్నది. So God has comforted me in all angles why I had to go through this. దేవుడు నన్ను అన్ని రీతులుగా కూడా కంఫర్ట్ చేసి ఉంటున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో నుంచి వెళ్ళినప్పుడు. Today I am very strong to strengthen those who are sick. ఇప్పుడు నేను ఎంత దేవుడు నాకు బలం ఇచ్చి ఉంటున్నారంటే, ఎవరెవరైతే శారీరకంగా బలహీనంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను దేవుని గురించి చెప్పి బలపరచడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు. I thank God for that. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి నేను వందనములు చెల్లిస్తున్నాను. How do you respond to adversity? ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా స్పందిస్తారు? Will adversity make you better or bitter? ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మీరు దేవుని యందు ఇంకా దగ్గరగా ఉండి బలపడతారా, లేకపోతే కృంగిపోతారా? Let us look to God. Our God is a loving God. మనము దేవుని తట్టు చూద్దాము, ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు. May God bless this message. దేవుడు ఈ వాక్యంను ఆశీర్వదించునుగాక. Thank you. వందనములు. May the Lord God's love, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. ఆమేన్. Amen. Thank you all. We have snack and coffee. You all can have fellowship and then we'll disperse. Thank you. అందరికీ వందనములు. ఇక్కడ స్నాక్స్ ఇంకా కాఫీ ఉంది. మీరందరూ కూడా సహవాసంలో పాల్గొని భుజించి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నాను.